पंजाब भर के विद्यार्थियों को बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चे अज असी +1 के एक बड़े ही सिंपल टॉपिक के उत्ते तुहाडे नाल गल करांगे। पोलीटिकल साइंस रिलेशन विद इकनॉमिक्स, विद हिस्टरी, विद सोशियोलॉजी एंड विद साइकोलॉजी एंड मॉरल साइंसिस। पहला तुहाडे इस लैसन दे विच ये 5 टॉपिक होया करते सन, बट हुण तुहाडे सिलेबस दे विच पोलीटिकल साइंस रिलेशन विद साइकोलॉजी एंड विद मॉरल साइंसिस, नीति शास्त्र। सो ये तुहाडे सिलेबस चों कट चुके हैं। सो तुहाडे सिलेबस के हिस्से दे विच 3 ही टॉपिक ने, पोलीटिकल साइंस रिलेशन विद हिस्टरी, दूसरा साडे कोल टॉपिक है विद इकनॉमिक्स, तीसरा साडे कोल है विद सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र। सो बहुत ही ईजी टॉपिक है। मे बी तुहाडे कोल बुक्स ना होण, तुसीं इस टॉपिक नूं अपनी कॉपी के उत्ते लिखते जाना। बहुत छोटा जिहा टॉपिक है, इनू बहुत डिटेल दे विच करन दी भी मैनूं लगदा है कोई खास लोड़ नहीं है। अप्रैल मई दे सिलेबस का तुहाडा हिस्सा है। सो तुसीं इसनूं अपनी कॉपीज़ दे उत्ते ध्यान नाल सुण के करते जाना। सब तो पहला असीं गल करांगे पोलीटिकल साइंस रिलेशन विद हिस्टरी। तो बच्चे हिस्टरी या इतिहास तुसीं सुनिया है, जिहड़े तुहाडे स्कूलों दे विच ह्यूमैनिटीज़ दे बच्चे ने उन्हां कोल हिस्टरी सबजैक्ट के तौर के उत्ते विषय के तौर पर भी लिया है। सो इतिहास की है? इतिहास अपने आप विच कुछ भी नहीं। इतिहास की है कि जो अज दे समय विच राजनीतिक घटनावां वापर रहीआं हन, किसी भी देश विच वापर रहीआं हन, संसार विच वापर रहीआं हन, या जरूरी नहीं राजनीतिक घटना, इतिहासक घटना हो सकती है, कोई समाजिक घटना हो सकती है, कोई सभ्याचारक घटना हो सकती है, कोई धार्मिक घटना हो सकती है। जो अज घटनावां वापर रहीआं हन, जो कुछ अज हो रहा है, वो कल नूं की बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। इतिहास दे विच की है, वो सारे कुछ इतिहास के रूप में आने वाले समय विच पढ़िया जाएगा। जिवें अज दे समय विच असी करोना के एक महामारी के समय तो निकल रहे हाँ, साडे लई अज करोना है, बट हो सकता है जदों अज तो 15-20 साल बाद बच्चे अपनियां बुक्स दे विच ये सब कुछ पढ़नगे, लिटरेचर देखणगे, उन्होंने पता लगेगा कि 2020 दे विच सारे संसार विच एक महामारी फैली सी ते ये महामारी करोना सी। इहदे विच ये इफैक्ट्स होए सी ते लोकां दे नाल मनुखता दा इन्ना बुरा हाल होया सी। सो इतिहास राजनीति नाल किस तरह संबंधित है, ये असीं हुण डिस्कस करांगे। इतिहास दा राजनीति नाल संबंध। सो सब तो पहलां तुसीं नोट करते जाना बच्चे। पहली गल कि मनुख एक समाजिक प्राणी है। तुहानूं सबनूं पता है कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग। सोशल बीइंग भाव मनुख समाज विच रहिंदा है। समाज विच जदों मनुख रहिंदा है तो मनुख एक दूजे दे नाल जुड़िया होया है। तुहानूं सबनूं पता है सारे मनुख एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए हैं। मनुख दे दुख सुख साझे हैं, मनुख दे लैना देना साझा है, मनुख दे असी कह सकते हैं रीति रिवाज साझे हैं। तो जे कोई मनुख चाहे कि मैं कल्ला अपना गुजारा कर ला, तो कल्ला अपना गुजारा नहीं कर सकता। किसी विद्वान ने भी कहा है कि जे कोई मनुख समाज तो बिना कल्ला रहिंदा है, या तो वह देवता हो सकता है या वह पशु हो सकता है। एक आम मनुख समाज तो दूर नहीं रह सकता। दूसरी गल कि मनुख के जीवन का समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक सारे पक्ष होंदे हन ते एक दूजे नाल संबंधित होंदे हन। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ तो असी अपने विद्यक पक्ष, बौद्धिक पक्ष के नाल संबंधित है। जदों मैं किसी धार्मिक जगह ते गई, पूजा भगती कर रही हाँ या कोई धार्मिक विचार पेश कर रही हाँ, पाठ पूजा कर रही हाँ, तो मेरी जिंदगी का धार्मिक पक्ष बन जाएगा। जदों असी किसी ब्याह शादी सुख दुख किसी फंक्शन के उत्ते गए तो साडा समाजिक पक्ष बन जाएगा। इस तरीके दे नाल जेकर मैं मंडी च जानी हाँ, सब्जियां खरीदी हाँ, पेट्रोल पवा रही हाँ, कोई बिजनेस कर रही हाँ, कोई पैसे का लैन देन कर रही हाँ, तो मेरा आर्थिक पक्ष बन जाएगा। की मतलब हरेक मनुख के जिंदगी दे विच ये सारे पक्ष नालों नाल चलते हैं। सो प्रोफैसर फ्रीमैन जी ने एक गल कही है कि इतिहास भूतकाल की राजनीति है। वो कहते इतिहास की है? भूतकाल मैंने जो समा बीत चुकिया है, जो बीते समय की राजनीति सी वो अज दा की बन गया है इतिहास। अते राजनीति वर्तमान काल का इतिहास है कि जो अज की राजनीति है, जो अज दे समय विच जो हो रहा है, वो बच्चे कल नूं की बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। प्रोफैसर ब्राइस ने इहदे बारे च कहा है कि इतिहास अते राजनीति अपनी समग्री एक दूजे तो लैंदे हन। भाव
ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਮੀਨਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ? ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦ ਰੂਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ UNO ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। UNO ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੀਨਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਣ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1917 ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ,
1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਜਾਰਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਈਆਂ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ? ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, UNO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਮੈਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅੰਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵਨ ਅਤੇ ਈਵ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਨੰਬਰ 1, ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪੋਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
सो तुसी याद रखना है कि राज के जन्म की सारी जानकारी सानू कित्थों मिलेगी, समाज शास्त्र तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि समाज पहला बनिया, राज बाद विच बनिया। मनुख पहला समाजिक प्राणी है, उस तो बाद मनुख राज का हिस्सा है। दूसरी गल, राज समाजिक बुराइयां नू खत्म करता है। हुण तुसीं देखो, राज दे कानून, सिर्फ राज दे कानून ही समाजिक बुराइयां नू खत्म कर सकते हैं। पुराने समय च तुसीं देखिया जात प्रथा सी, पुराने समय तुसीं देखिया सती प्रथा सी। किन्ना वड्डा औगण सी सती प्रथा कि पति मर गया तो पत्नी नू जिउंदे ही उहदे नाल जला दिता जावे। पुराने समय विच तुसीं देखिया जात प्रथा ने किन्ना माड़ा रूप धारण किया होया सी। इस तो इलावा दहेज प्रथा बहुत वड्डी समाजिक बुराई, जे असीं देखीए साडे समाज विच किन्नियां ही बुराइयां सन। उस तो इलावा कुड़ियां नू या तां पेट विच ही मार देना या जम्मे ते मार देना। सो ये सारियां समाजिक बुराइयां, धीआं नू पुत्तरां नालों किते नीवां दर्जा देना, इन्हां सारियां समाजिक बुराइयां नू कौन किसने खत्म किया? राज दे कानूनां ने खत्म किया। अज भरूण हत्या के खिलाफ जो सख्त कानून राज ने बनाए ने, तां भरूण हत्या खत्म हुई है। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना के सती प्रथा नू खत्म किया गया। 1961 विच दहेज के विरुद्ध कानून बना के दहेज प्रथा के उत्ते रोक लगाई गई। की मतलब कि जिन्नियां समाज विच बुराइयां होणगियां, छूत छात बहुत वड्डी बुराई सी भारतीय समाज की, किने खत्म की? साडे राजनीति ने खत्म की। तुसीं पढ़िया सी कि मौलिक अधिकारां तुसीं पढ़ोगे बच्चे, 17वें आर्टिकल दे विच छूत छात दा समाप्ति की गई है, उसनूं एक अपराध बना दिता गया है। भाव जिन्नियां समाज विच बुराइयां हुंदियां हन वो राज दे कानूनां राहीं ही खत्म कीतियां जा सकदियां हन। अगे है समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र नूं समग्री प्रदान करता है। सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स मटीरियल टू पोलीटिकल साइंस। ठीक इतिहास की तरह समाज शास्त्र भी जो है, समाज विच जो जो कुछ होया, जिवें दियां घटनावां वापरियां, जिवें दियां कुरीतियां सन, जिवें दा समाज का रूप सी, उस दे अकॉर्डिंग ही अज दा राजनीति शास्त्र चल रहा है। जो समाज विच पुराने समय विच सी, उन्हां नूं देख के ही राजनीति शास्त्र अपने कानून बनाउंदा है। पुराने समाज नूं देख के ही संविधान दे विच नियम बनाए गए हैं, सब कुछ लागू किया गया है। सो असीं कह सकते हाँ कि समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र नूं समग्री प्रदान करता है। सो बच्चे यही वाला जो टॉपिक है यही असीं अगे कंटिन्यू करांगे। तुसीं इन्ना टॉपिक अज अपनी कॉपीज़ दे उत्ते कर लो। सैकेंड चैप्टर दे विच सैकेंड पार्ट दे विच असीं इसे चैप्टर नूं भी कंप्लीट करांगे ते राजनीति दा अर्थशास्त्र दे नाल इकनॉमिक्स दे नाल की संबंध है, की अंतर है, ये भी असीं डिस्कस करांगे। उदों तक मैं तुहाडे तों खिमा चाहुंदी हां ते एक बारी अलविदा चाहती हां। थैंक यू बेटे।